पटना साहिब चालू के है। 16 संध्या राग साहिब जी के पाठ आरती के द्वारा उस परमात्मा का जस करते हैं, मन को एकाग्र करके सतगुरु जी के दरबार अरदास उपरंत श्री मुखवाक हुक्मनामा साहिब श्रवण कीते हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के पाठ पुकार लड़ीवार इतिहास विचार जो सतगुरु जी के दरबार पातशाह जी की बख्शीश का आरंभ रही है। कल विचार अंदर धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ससराम विखे जिन्हां दा नाम विशेष करके सत्कार नाल संगतां चाचा बबू जी लैनियां सन। धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की लगाई हुई सतगुरु जी के दरबार की संगतां के पासों कार बेटा उबरा के सतगुरां के पास पहुंचाउण की सेवा जिसनों मसंद की सेवा आख्या जाता है। मसंद शब्द मसलत तो बनया होया शब्द सी जिसके अर्थ सन अधिकार। सतगुरु जी कहनी अते करनी की सुमेलता वाले गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ अपनी जिंदगी अंदर परपक्ता के नाल निभाउण वाले गुरसिੱਖਾਂ की इस सेवा लई नियुक्ति करते सन। जिथे इस इलाके अंदर भाई बबू जी सतगुरु जी की लगाई हुई ड्यूटी नूं बाखूबी निभाते सन। उथे सेवा के नाल जुड़िया साडे जीवन में दो तरह के व्यवहार चलते हैं। पहला व्यवहार जिहड़ा साडे ते विशेष असर करता है वो है शरीरक व्यवहार। दूजा व्यवहार जिहड़ा साडी भावना राही साडे मन ते असर करता है वो है अध्यात्मक व्यवहार। जदों सेवा में जुड़ते हाँ तो कई बार बिरख हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन बैठे। तत्ते बोलन वाले कौड़े शब्द बोलने वाले भी साडे पास व्यवहार में आ जाते हैं। उन्हां दे असर नूं जैहो जी साडी भावना के नाल साडे मन के अध्यात्मकता का असर होएगा उस ढंग नाल असीं बोलांगे। कल ही विचार अंदर भाई बबू जी नूं दिती हुई एक गुरसिख माई के वलों कार भेगा की सी वो पूरा सी पर गुरसिख के जीवन का सुमेलता वाला व्यवहार जिसनों भाई साहब गुरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों नाल अंकित किया है। भाई साहब कविता अंदर वचन करते हैं जैसे वो वंश खाए त्रैण दो है गोरस दे गोरस औटाए तक माखन प्रकाश है। कि जिवें गऊ घाह फूस नूं खांदी है तो उस दे एवज दे विच ओहदा दुध का रूप बना देती है। दुध तो सफर तय करदिया होया घाह एक घ्यो का रूप ले जाता है।
दो दृष्टांत भाई साहब जी ने होर अंकित कीते ने। अखीर ते सिद्धांत रखे है, तैसे साध संग संसारी निरंकारी होत, पूर्ण गुरमत परोपकार का निवास है। उसे प्रकार जदों संगत विच जुड़न वाला हो के गुरु उपदेश नूं कमाउण वाला हो जाता है, गुरु की मत नूं धारण करन वाला हो जाता है, ते फिर वो भी संसारी तो निरंकारी बन जाता है। निरंकार का एक गुण कुदरत दे विच 84 लाख जून तो तुसीं किसी वस्तु के नजरिए तो वेखोगे, कुदरत की वस्तु एक दे लई गुणकार है और गुणकार दे विचों कुछ चीज वेस्टेज निकल जाती है जिसको असीं मैल आख देते हैं। पर उस कादर ने कुदरत नूं इस ढंग नाल बनाया है कि एक दा वेस्टेज रूप दूजे दे लई यूटिलाइजेशन का साधन बन जाता है। एक उस करते की विशालता है। एहो ही गुरसिख दे जीवन की धारणा वो किसी के औगणा भी गुणा के रूप में बदल देता है, क्योंकि गुरसिख के अंदर उस निरंकार का निवास होता है। भाई साहब भगू जी जदों उसका कूड़ा लेके आए ने, उहदे विच वेखिया एक बेर की गिटक है और उस गिटक नूं नहीं वेखिया, उसके अंदर बीज रूप नूं वेखिया कि किसी दिन द्वारा फिर ये फल देने के लायक हो सकती है। इतिहास अंदर कल विचार विच आपां श्रवण कीता, जदों सतगुरु जी ने वचन कीते भाई भगू साडी सारी कार भेटा पास लैके आ, सारा धन सारी भेटा सौंप दी। ते सतगुरु जी फिर आखन लगे नहीं भाई भगू कुछ भेटा तेरे हजे पास है, क्योंकि पातशाह जी गुरसिखां की वडियाई सतगुरु नूं पाउंदी है। इसलिए सतगुरु गुरसिखां का जय जयकार करवाते हैं और सिख के जीवन अंदर सिखी की भावना आ जाए तो सतगुरु जी की रहमत को भाई साहब गुरदास जी आखते ने, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुई लेत है। भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग राखे, ताहे गुर सर्व निधान दान देत है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेक 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 है। भाई साहब जी ते इथों तक वचन करते ने, आखते ने गुरसिखा वेख एक पतंगे वाल। भाई साहब आखते ने दीप का आवत पतंग प्रीत रीत लग, दीप का है महा विपरीत मिले जार है। कि दीवे दे वाल पतंगा तुरिया आ रहा है, ते जदों दीवे दे नाल मिलाप करता है गल बड़ी उलट हो जाती है कि दीवे की क्षमा जिहड़ी है वो जीवन को नष्ट कर देती है। पर गौर कर पीढ़ियां तो चलिया आ रहा पतंगा, जरा को जन्म लैंदे पतंगे के सामने दिया जगा के ते वेख उस वेले लटूहा होकर अपनी जिंदगी को संपूर्ण कर देता है, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर इको एक भावना क्षमा की बैठी है कि मेरे लिए मेरे जीवन का निर्वाह की हुई है। अखीर ते जाके भाई साहब जी आखते ने, दुखदाई प्रीत कै प्रतीत कै मरै ना डरै। कि है दुख देने वाली प्रीति मर जाता है नहीं टलदा गुरसिखा, गुरसिख सुखदाई प्रीत क्यों बसार है। ऐ गुरसिखा फिर ऐसी सुख देने वाली प्रीति जिहदे विच दूरी प्रीत है, जे गुरसिख हिरदे दे विचों थोड़ी जिन्नी भावना गुरु चरणों नाल साझिया करन तुरदा, सतगुरु सारियां दातां नाल निवास देंदे ने। जिस वेले चाचा फगू जी ने सारी विचार बादशाह जी के चरणों में बेनती की ते नाल आख्या सतगुरु जी ऐ उस बेर की निशानी जिहड़ी है, बेरी का रूप तुहाडी बख्शीश सदका प्रफुल्लित होया। सतगुरु जी ने बड़ियां आसीसां दित्तियां ते शाम के टाइम सतगुरु जी बाग विचों विचरदियां होया
फिर जो सतगुरु जी के बचन जिसनों पहले रूप में, क्योंकि जिसे अगे प्रकरण आना है वो धन गुरु नानक देव महाराज जी ने इस पूर्व के इलाके पर लाए हुए गुरसिखी के बूटे जिन्होंने भाई साहब गुरदास जी बचन करते हैं आखिया घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसुआ। जिथे भी सतगुरु नानक देव महाराज जी पहुंचे विछड़िया होया परमात्मा नाल मिलिया ते नाल ड्यूटी लाई। जिस इस पावन स्थान ते पटना साहिब की धरती नूं नतमस्तक होने वास्ते देशां विदेशां तो जदों पातशाह समा बख्शते ने संगतां रूप विच आपां दर्शन करन आंदे हां, इसका भी सतगुरु नानक देव महाराज जी की जदों इत्थे आमद होई सी नाम दसंबरपुर सी। सतगुरु नानक देव महाराज जी इस नगर विच भी आए सन और इस इलाके दे विच थां थां ते सत संगत के केंद्र कायम कीते सन और संगतां प्रेम के नाल सतगुरु जी के रचनाए मार्ग उस वेले भी करवाउंदियां सन। उन्हां संगतां दी सिद्ध नूं भी पूर्ण करन वास्ते जिस वेले सतगुरु जी सतनाम विच आए संगतां ने धर्मशाला बनाई हुई थी। पातशाह जी का निवास उस धर्मशाला के विच करवाया है। जिस प्रकार अगे इतिहास विचार आ रही है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन दरबार के अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा जी एक बार गुरु के ध्यान में मग्न होके आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। दीपक बार आरती साजी सतगुरु जी तखत ते सुभायमान हैं। गुरसिख संगतां ने प्रेम विच आके जिन्हें मुड़े ही सतगुरु जी के दरबार अगाड़ी दीवे बाल के सतगुरु जी का वो व्यापक सिद्धांत जिन्हों पातशाह जी ने सिख के जीवन अंदर जोत जगाण का गुर साखी जोत प्रगट हुई। क्योंकि बारी शब्दां दे नाल जदों असीं पावन गुरबाणी पढ़ते हाँ तां सानूं गुरमुखी अखर नजर आ रहे हैं, पर जिस वेले पावन बाणी के नाल सांझ पाते हाँ तां गुरसिखी जीवन नजर आएगा। क्योंकि जिहड़ी आरती करनी गुरसिख के जीवन के नाल पातशाह जी ने उस परमात्मा की व्यापक सांझ नूं पकीरी करन वास्ते जिस प्रकार कल विचार अंदर आपन श्रवण कीता सी कि पहली के क्लास के बच्चे दीवान जिन्हें उस्ताद हट पढ़ के उन्होंने कूड़ा लिखांदा है, जबकि उस्ताद जानता है पर उसको कितना पता है कि शागिर्द को अगर बार-बार दृढ़ करवाया जाएगा तो प्रभावता आ जाएगी। भावना की दृढ़ता वास्ते गुरसिख सतगुरु जी के अगाड़ी आरती करते सन। दीवे बाल के और धूप वगैरह पका के सुगंधियां वाले फूल वगैरह इकट्ठे करके जो धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की आरती की है। गण संखन की धुन गड़गड़ी समूह संखा की बड़ी ऊंची धुन नाल आवाज आउण लगी है। फूलन की बरखा बरखा गण नाम जी सतगुरु जी के ऊपर फुल्लां दी बरखा की जा रही है। माल विशाल गरे पहराव हैं बहुत वड्डियां वड्डियां माला सतगुरु जी के गले विच पहनाइयां हन। शब्द कीर्तन कीन विशाला गुर संगतां जुड़ करके जोड़ियां रूप विच शब्द कीर्तन कीता है। जागत रहे सिख तिस गाला उस वेले गुरसिख सारी रात उस प्रकार सावधान जो के जागते रहे हैं। अनेक प्रकार अनेक आहारा जदों समा होया अनेक तरह के जेड़े भोजन सन मधुर सलवन तुलस अचारा मिठे सलूणे खट मिठे जेड़े शरण वास्ते जिसके लहकी वस्तु जो आई जिस जिस गुरसिख के घर विचों प्रेम के नाल कोई त्याग कीती हुई वस्तु आई है। गुरु तेग बहादुर खाई धन गुरु
ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਣੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਦਾਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰ ਜਮ ਕੋ ਦੁਖਹਾਨਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਂ से दुख गुण दूर हो गए। पीछे पीट करके कमरा ले लो, 2 बैठ दो। अरे नहीं नहीं इधर आ जाओ, आ जाओ उधर। आप पीछे पीट करके ले लो तो बंदा बोल नहीं है। इधर आ जाओ। सॉरी। ਮਾਤ ਨਿਕਟ ਕੁਛ ਦਿਓ ਪੁਚਾਏ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਬਖਨਾ ਚਰਨ ਸੁਪਰੇਮ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਤ ਕੋਣ ਚਾਹਦੇ ਛੇਮ। ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਵਾ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਵਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੀਨ ਜਾਮ ਜਬ ਬੀਤੀ ਰੈਨ। ਤਿੰਨ ਪਹਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, हे प्रभु कर खोजा चार। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। कौन स्नान कर निर्मल बार। ਉਜਲ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उठे प्रभु बैठे मन को गुरु टिकाए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੋਏ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਗਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੋਏ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਹਨ। आशा बार सिख कब गाए। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। शब्द प्रेम के छंकन गाए। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। होत प्रात को भोग सुपाए। ਇਹੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਹਨ। श्री गुरु तेग बहादुर चंद। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਭ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। गमने उचार करे आनंद। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਸਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। वाहन सगरे करके त्यार। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। भूत पए दक्षिण असवार। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। इतक दूर संगत संग आई। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। कर कर प्रेम चरण लपटाई। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। दे दे धीरज सतगुर मोरी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आप बयाने पूरब ओरी। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। होरा सने सने श्री सतगुरु गमने मार्ग जाए। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। खेतर सो गया सुर के पिता पहुँचत भय सुखाए। ਇਹ ਆਸੁਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ
कल गया जी आख्या जाता है। इस जगह ऊपर सतगुरु जी पहुंच गए हैं। चौपई अद्भुत लीला सतगुरु दयाल दयालु सतगुरु जी ने इस जगह ते आश्चर्य खेड़ कर दिया। करण हेत नर अद्भुत निहार इत्थे भी जेड़ी अध्यात्मिकता है उस ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟ ਕਾਮਨੀ ਕੀਨ ਸਜੇਰਾ ਉਹ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਮਨੀ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੜ ਤੁਰੰਗ ਫਲਗੂ ਮਹੇਰਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋਕਰ ਕੇ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਜੇਤਰ ਕੇ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਏ और उस जगह ते क्योंकि गया जी दे विच पौराणिक बड़ी लंबी चौड़ी गाथा है। इत्थे समान रूप दे विच छोटे रूप विच पिंड भराउणा जी नूं आखदे ने। ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਆਗਵਨ ਗੁਰੂ ਧਿਰ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ। ਜਗ ਕੋਈ ਭੇਟ ਲੈ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਓ ਵੀਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਜੰਜੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਮਹਾਤਮ ਉਤਰਿਓ ਭਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਦਇਆ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੀਰਥ ਵਿਵਹਾਰੂ ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੂ ਸਰਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਨਾਨ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਹ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਭਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨ ਕੀ ਜਹ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਪਿਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਓ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਮਹਾਤਮ ਤੁਮ ਨਾ ਡਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਡਤ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਲਿਆਏ ਕਿ ਊਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਣਾ, ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਲਗੂ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਜੋ ਤਾਰੇ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਉਦਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਤਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਨ ਕਾਲ ਉਚਾਰੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਤਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਅਗਨ ਕੋ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਿਜ ਗਣ ਸਗਰੇ ਵਿਸਮਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਉਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਿਨਾ ਅਲਾਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸਨ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਮਗੇ ਅਚਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਚਾਰ ਕਰਤੱਵ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ
ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਮ ਸੋ ਹੋਏ ਜਾਏ ਵਿਪਰੀਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨ ਕੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਵੈ ਕਰੈ ਸ਼ਰਾਧ ਨ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਜੀਵਤਾ ਬੁਝਣ ਹਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਿਲ ਜਾਦਾ ਧਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਮਕੋ ਉਚਿਤ ਨ ਐਸੇ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਸਦਾ ਕੋ ਸਗਲੀ ਧਰਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਜੋਗੀ, ਆਪੇ ਭੋਗੀ, ਆਪੇ ਭੋਗ ਭੁਗਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਪਰਨਾ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਕੋ ਸੀਖ ਕਹਿਓ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਚ ਲਿਓ ਜੋ ਤੁਮ ਚਿਤ ਚਾਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸਭ ਦਿਨ ਪਰਵਾਨ ਤੇ ਕੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਵਰ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਮਕੋ ਦਿਲ ਆਪਨ ਸਰਬੰਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਦੀਨੋ ਦਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਏਕ ਉਪਰ ਨਾ ਪਾਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਕਾ ਅਖਿਆਂ ਕਰ ਧਨ ਸਾਰੋ। ਇਹੋ ਪਾਲਨੀਆਂ ਘੋੜੇ ਰਥ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨ ਜੈਕਾਰ ਇਹ ਉਚਾਰੋ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਗਤ ਬਹੁ ਵਡਿਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਜੁੜਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਲੈਨ ਇਨਹੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਬੜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੀਤੇ। ਇਹੋ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਏ ਲਿਓ ਅਬ ਐਸੇ। ਇਹੋ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਹਮਾਰੀ ਸੰਤ ਕਲੇ ਨਿਤ ਜੈਸੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਜੇਤਕ ਸੰਗਤ ਜਗਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਦਾਨ ਸਰਬ ਕੇ ਹਮ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਰ ਮਸਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਆਏ। ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰੀ ਹੋ ਸੁਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਆਗੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੋ ਹਮ ਜਾਚਾ ਕੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਦੀਨ ਆਪਨੇ ਸੋ ਸਭ ਲੀਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸਗਲੀ ਕੋ ਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਲਿਖੋ ਬਦਲ ਕਾ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਇਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਬ ਜਾਚਿਓ ਸੋ ਤੁਮ
पायो ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। लोभ शोभ तारे कर्म संतोष ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਸੰਤੋਸ਼, ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਦਾ ਗੰਧ ਉਪਾਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, अपना धर्म राखो निर्दोष ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਜੁੜਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਭਲੇ ਲੋਗੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। इनको मुख धर्म है जोए ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, यथा लाभ संतुष्ट होए ਇਹ ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਬੀਰ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਓ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। यहाँ ते प्रारब्ध जे दीक ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੀ पूरब जा चलीन ते दीक ਉਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। भूषण हुए रहे गुसाई ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2-4 ਵਾਰ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। आन पार कर मिसा बिताई ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ यथा जोग सब मूटा करता ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਨਾਲ ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਕਰਕੇ कमन कीन पुन सतगुर चरका ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨ। सर्व सांग में होए कर त्यारी ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ मार्ग गमने जात अगारी ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। मिल है पंथ में धर कर भाऊ ਕਿਉਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ लह श्रे हे सहज सुभाऊ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਹੀ ਹੈ। जिम सूरज ते तब बिन साए ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पाप के निकट ना सीत रहाए ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਸੂਰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਦਕਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਲਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੜਤਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਆਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਟਨੇ ਨਗਰ ਤੀਰ ਗੁਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੈਤਾ ਸੇਠ ਨਾਮ ਤਿਸ ਕਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਤਾ ਸੇਠ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਭਗਵਾਨ ਹੱਥ ਪਰ ਬਹਿ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਹੱਡ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਬੋਲ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਚੁਕਾਰਦਿਆਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਲੀਏ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਸਾਵਧ ਸੂਰਤਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਵਧ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ। ਠੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਠੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋ ਉਹ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਆਓ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਵਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਮਿੰਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।